I'll continue with incorporation document, like similar how we did with Companies Act for incorporation of a company. We also go here for incorporation, and we need to give a list of documents, and the list of documents na enna nu paathuட்டு irukom. Subscribers list தரணும், யாரெல்லாம் சேர்ந்து இந்த LLP incorporate பண்றாங்கன்னு. The statement from the subscriber has to be given. The statement in the sense that who are the subscribers joining, அவங்களோட details எல்லாம் தரணும். Advocate இல்ல CS இல்ல CA or CMA will be the professional who will be involved in this incorporation of LLP. அவங்க சைடுல இருந்து ஒரு statement தரணும், saying that we are involved in this, forming this LLP. These persons, advocates இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களோட ப்ரொஃபஷனல் கெபாசிட்டில என்டர் ஆகுறாங்க. பட் இந்த சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டு அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்டோட இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. This is the major difference. Okay, and they will pay a fees to the ROC. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் ROC இருக்காங்க. சோ எந்த ROC வருவாங்கங்கிறது செக் பண்ணி அவங்களோட ஸ்டேட் ROC கிட்ட பே பண்ணும். என்ன டீடைல்ஸ் நீங்க ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும்னா, you have to go for providing your name first, then what name of the LLP, not your name. என்ன பிசினஸ்க்காக இந்த LLP incorporate பண்றீங்க, where is the registered office situated, who are the partners and designated partners, and other related info will be given. And if you're not following these details, there will be a penalty session. So penalty will be levied for false or untrue statement. So imprisonment will be given, extended to 2 years, or fine may be there, which may be 10,000 rupees to 5 lakh rupees. Hope this is done right. Next, incorporation of by registration. So you have to actually properly registering na artham. Okay, இதுதான் நம்ம incorporation னு சொல்றோம். Actually register பண்ண பிறகு தான் இது incorporate ஆச்சுன்னு சொல்லுவோம். Okay, so registration should be done. So who will register na, registrar will register within 14 days. நீங்க கொடுத்த 14 days குள்ள வந்துரும். Which means certificate of incorporation or certificate of registration ஒன்னு கொடுப்பாங்கன்னு அர்த்தம். Once in the certificate of registration or incorporation கொடுத்தானா, this will be taken as a conclusive evidence. This will be signed by the registrar, and that is another official seal இருக்கும். Is it okay? இங்க லிஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா, இங்க ஒரு பெரிய லிஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா இதெல்லாமே sufficient, which means that இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க ஒரு LLP incorporate பண்ணலாம்னு அர்த்தம். This is what we are discussing with respect to incorporation of an LLP, right? In the subsequent case, we'll be discussing the registered office of the company. So எங்க வந்து என்னோட registered office of the company, not company, LLP, is to be situated ங்கிறது நம்ம பார்க்கணும். So any changes you want to make, it's not like if I start my registered office of the LLP in one place, it's not like I have to continue in the same place. So அதுதான் மீன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ ஒரு இடத்துல நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இன்னொரு இடத்துல கண்டினியூ பண்ணலாமா, சேஞ்சஸ் பண்ணலாமா, பண்ணலாம். எதுக்காக ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, so simple, ஏதாவது ஒரு கம்யூனிகேட் பண்ணா எங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுது, so we need to have a separate thing, and there will be an e-form in that case. E-formங்கிறது e-form number 12, which has to be filed to the registrar, saying, giving the details of the registered office. So this is about the e-form. ஏதாவது நீங்க சேஞ்ச் பண்றீங்கனால the e-form 12 will be helpful. இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து will be served on the LLP partner or the designated partner. இதெல்லாமே வந்து certificate of posting ல பண்ணுவாங்க. In case if you are not following these provisions, na there will be a contravention of the provisions. அதனால penalty will be levied 2,000 to 25,000 rupees. Name include பண்ணோம், என்னன்னா suffix LLP னு include பண்ணோம். So there should be LLP or limited liability partnership in expansion. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒப்பீனியன்ல ஏதாவது நேம் தப்பா இருக்கு, அன்டிசைரபிளா இருக்கு, இல்ல வேற ஒரு LLP-யோட ஐடென்டிக்கலா இருக்கு, இல்லைன்னா LLP மட்டும் இல்ல கம்பெனி கூட பாப்பாங்க. இன்கேஸ் கிப்ஸ் நம்ம கம்பெனி இருக்கு இல்லையா, நம்ம கம்பெனி நேம்ல யாராவது LLP வச்சிருந்தா கூட நான் கம்பெனியை வந்து அந்த நேம்ல வைக்க முடியாது. அதே மாதிரி கிப்ஸ் குளோபல் பிரைவேட் லிமிடெட் எங்களோட கம்பெனி இருக்கு. இந்த கம்பெனி நேம்ல வந்து யாராவது LLP, நாங்க இல்ல, யாராவது LLP ஃபார்ம் பண்ணோம்னாலே வந்து CG will not allow. And trademarks actல வந்து ஒரே trademark வந்து ரிசம்பிளன்ஸ் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்கும் செக் பண்ணுவாங்க. இதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு, LLP run form. Runna reserve unique name. Runna, I'll have the name here, reserve unique name னு அர்த்தம். reserve unique name னா run form. இது வந்து என்னன்னா, நான் என்னோட நேம் ரிசர்வ் பண்ணிக்கணும்னு அர்த்தம். இதை நான் ரிசர்வ் பண்ணது ஸ்டார்டிங்கும் பண்ணலாம், இல்ல நடுவுல நான் சேஞ்ச் பண்றதுக்கும் பண்ணலாம். So this is all there available. Next goes with reservationங்கிறது 3 months வரைக்கும் available. So 3 months குள்ள நீங்க have to go for the completion of other procedures. In case தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் உங்க நேம சேஞ்ச் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம். சப்சிக்வெண்டா ஏதாவது இஷ்யூஸ் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நேம சேஞ்ச் பண்ணலாம்னு சொல்லலாம். கட்டாயமா LLP அந்த டைம்ல நேம சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும், இல்ல சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எஸ்கேப் ஆக முடியாது. Is it okay? Fine. And in case if they are not
adopting this case அப்படின்னா ஃபெயிலியர்னா எல்எல்பிக்கு வந்து 10,000 rupeesல இருந்து 5 lakh வரைக்கும் போகும் and designated partners they are taking care of the management இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து 10,000 rupeesல இருந்து 1 lakh வரைக்கும் penalty levy பண்ணுவாங்க. Okay, fine. So this is what about registered office and how to attach the name. Subsequently we'll discuss for the steps of incorporation. It's quite simple. It's a 3-step process. Step 1 வந்து name reserve பண்ணுங்க. Step 2 வந்து fill up form அர்த்தம். fill LLP form. Can you find the letters here? FILLIP fill up form. fill up na fill LL நம்ம யூசுவலா வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண போறோம் இல்லையா அதனால fill form. So I will have your fill form. Okay, fill another fill the details. LLP caps. LLP na another I have to give the details. அப்ப இந்த double L இங்க double L இருக்குல இந்த ரெண்டுமே சேர்த்து என்னன்னு மாத்திட்டாங்கன்னா F I small LL I small P. Sorry. F I capital L I T. So fill up form. ஏன்னா இந்த L வந்து ரெண்டு வாட்டி வரனால we are using capital letters and I வந்து small letters. So இத வந்து நம்ம L ஒரு சில பேர் வந்து L I 1 எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் போடுறது பார்த்தா அந்த மாதிரி இருக்கும். So LLP பதிலா LIP னு மாத்திருப்பாங்க. fill up form னு மாத்திருக்காங்க. So easy அந்த ரைமிங்காக. So it's a beautiful இதுன்னு சொல்லலாம். And fill up form கொடுக்கணும். And next step 3 வந்து LLP agreement. That is mutually agree பண்ணிக்கலாம் இல்லையா அதுக்குள்ள step. So it's a 3-step process னு சொல்லலாம். Fine. Okay. Then next we'll go for relationship, how the relationship is defined. Okay, how the relationship is defined. Mutual rights and duties irukku. It's governed by the LLP agreement. LLP agreement la vandu enna irukko adha base panni neenga paatha podum. First schedule follow pannom in the case of absence. In case we have 4 schedules 1 2 3 and 4. In case first schedule neenga ungalukkulla mutual agreement illana first schedule follow pannom. And LLP agreement la neenga enna details provide panninga registrar ku theriyum இல்லையா. So you have to file e-form number 3 in this case. So file e-form stands for this case. Next, cessation of partnership. Cessation of partnership. Okay, we go for cessation. So let me go with cessation of partnership. Cessation na coming to an end inga artham. Cessation na ceasing na over na artham, coming to an end. So by agreement it may come to an end. You can give a notice in writing saying not less than 30 days to the other partners. So to the other partners he had to give in a form so that others go in for different cases. Next, இறந்துட்டாங்கன்னா, yes, it happens in the case of death. இல்லைன்னா unsound minded, they lose the capacity. Adjudged or declared insolvent. இதெல்லாமே நம்ம capacity of the partnersல பார்த்தோம். Former partner is a partner na notice to all the partners should be given. Okay, ஏற்கனவே ஒரு பார்ட்னரா இருந்திருந்தாங்கன்னா எல்லா பார்ட்னர்ஸ்க்கும் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். And the notice to be delivered to the register of companies also. MCA and register of companies na எங்களோட administration departments அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும். Liability continues will be incurred. So இந்த இறந்துட்டாங்கன்னு இல்ல மற்ற கேஸ்ல எல்லாமே வந்து இவங்க பீரியட்ல என்ன liability இருந்ததோ அது இவங்களுக்கும் வந்து பொருந்தும். ஏற்கனவே இருந்தவங்களுக்கும் பொருந்தும். யார் வந்து மிஸ்டர் எக்ஸ் வந்து வெளியில வர அவுட் கோயிங் பார்ட்னர்னு படிச்சிருப்பீங்கல்ல, அவுட் கோயிங் பார்ட்னர் அவரோட பீரியட்ல என்ன liability இருந்ததோ அது எல்லாமே பொருந்தும். Entitlement of share and accumulated profitsங்கிறது இருக்கானா இருக்கு. பட் இது வந்து பிறகு வரவங்களுக்கு வந்து இது பொருந்தாது, அந்த பீரியட்ல இருந்தவங்களுக்கு இது பொருந்தும். Is it okay? Let me go for the registration of changes in partners. So there is a change in partners. The outgoing incoming partners வந்து partnership firm பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பர்சன் வெளியில போறாங்கன்னா we'll call them as outgoing partner. ஒரு பர்சன் புதுசா உள்ள வராங்கன்னா we'll call them as incoming partner. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்கும். So என்ன changes நடந்தாலும் this has to be intimated to the registrar. So this is with respect to intimation to the registrar. It's a 2-step process. என்னன்னா பார்ட்னர் வந்து முதல்ல LLP கிட்ட சொல்லணும் first thing. அது பிறகு LLP வந்து registrar கிட்ட சொல்லும். Related to what na probably change in address இருந்ததுன்னா பார்ட்னர் வந்து LLP கிட்ட சொல்லுவாரு and LLP வந்து registrar கிட்ட சொல்லும். எவ்வளவு டேஸ்க்குள்ள சொல்லணும்னா within 15 days he has to give the information to the LLP. In case he is contravening 2000 இருந்து 25,000 rupees fine வந்து levy பண்ணலாம். And notice in e-form 4A will be given by LLP to the registrar. See, when we say notice, it's like an intimation giving. So okay, an intimation வந்து எப்ப தரணும்னா இவர் கொடுத்திருப்பாருல, இந்த பார்ட்னர் வந்து LLP கொடுத்திருப்பாருல, அந்த டேட்ல இருந்து 30 டேஸ்க்குள்ள. So partner வந்து he has given on 1st June na June 30th kulla, within 30 days the LLP has to file this form to the registrar.
இது எது ரிலேட்டடா இருக்கலாம்னா அட்மிஷன் ரிலேட்டடா இருக்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் இன்கமிங் பார்ட்னர் மாதிரி. இல்லைன்னா செசேஷனுக்காக இருக்கலாம், அவுட் கோயிங் பார்ட்னர். இல்லைன்னா இந்த ஸ்டெப் 1ல பார்ட்னர் வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் அட்ரஸ் கொடுத்தாரு இல்லையா, இதுக்காக இருக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து இது ரிலேட்டடா கான்ட்ராவென்ட் ஆச்சுன்னா எல்எல்பிக்கும் டெசிக்னேட்டட் பார்ட்னர்ஸுக்கும் 2000 ரூபாயில இருந்து 25,000 வரைக்கும் லயபிலிட்டி காத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே ஃபைன். நோட்டீஸ்ங்கிறது ஒரு நான் தெரியப்படுத்துற மாதிரி இல்ல, ஒரு போன் பண்ணி இந்த மாதிரி நடந்ததுங்க சொல்லிட்டு தெரியப்படுத்துறது இல்ல. இட்ஸ் a proper prescribed form. அதுதான் இ ஃபார்ம் ஏ. so prescribed form and there will be a fee we have to pay along with it. and இத யார் சைன் பண்ணனும், designated partner சைன் பண்ணிருக்கணும் and authentication இருக்கணும். authenticationங்கிறது இவர் ப்ராப்பரா சைன் பண்ணலாங்கிறதுக்கு எப்படி நீங்க அத்தாரிட்டி கொடுக்குறீங்கிறது இருக்கணும். இட்ஸ் quite important. fine. this is all with respect to changes happening in the partnership interest. சோ ஒரு பார்ட்னர் வெளியில போறான்னா அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் முடியுது, இன்னொரு பார்ட்னர் உள்ள வரான்னா அவருக்கு புது இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் ஆகுது. சோ சப்சிக்வென்ட்லி வில் கோ ஃபார் டிஸ்கஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு statement of concern form for the new incoming partner. When a partner is coming inside a business, so we'll be giving a new he will be giving his concern form. ஏன்னா ஏதாவது liability வந்துச்சுன்னா அவர் எடுத்துக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும் அதுக்காக. and cessation of partnerங்கிறது he himself LLP இல்லாம சம்டைம்ஸ் வந்து அவரோட ஆக்டிவிட்டி சரியில்லை, he is involved in some illegal objects, ஒரு ஸ்மக்லிங்ல என்டர் ஆயிருக்காதுன்னா அது வந்து பண்ணக்கூடாது இல்லையா, தட் இஸ் இட்ஸ் இல்லீகல் அன்லாஃபுல்ங்கிறப்போ அவன் நம்ம கம்பெனில இருந்து நம்ம எல்எல்பில இருந்து நம்ம கூட பிசினஸ் பண்றதா இருந்தாலும் அது தப்புதான். சோ அந்த கேஸ்ல வந்து அவரே வெளியில போறது ஒண்ணு, எல்எல்பி வெளியே அனுப்புறது ஒண்ணு. இப்ப நம்ம இங்க பாக்குற கேஸ் வந்து செசேஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் வந்து அவரே வெளியில போற கேஸ். சோ அவரே வெளியில போறாருன்னா ஒரு சில ப்ரொவிஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணும். அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் இங்க நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். So we have the word he himself. So what he has to do is he has to file a notice to the registrar. கொஞ்சம் நோட் பண்ணி பாருங்க, டைரக்டா இவர் வந்து ரெஜிஸ்டாருக்கு ஃபைல் பண்ணுவாரு. அதுக்கு பிறகு ரெஜிஸ்டார் வந்து இது கரெக்டா தப்பான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிப்பாங்க. எல்எல்பி 15 டேஸ்க்குள்ள கன்ஃபார்ம் பண்ணும். இன்கேஸ் 15 டேஸ்க்குள்ள கன்ஃபார்ம் பண்ணனா ஓகேன்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்காத அர்த்தம். This is continuation with respect to the cessation or the new partner coming inside. Is it okay? Fine. So in continuation with this, I'll go for extent of liability of LLP. சரி, ஓகே. liabilityக்கு எவ்வளவு தூரங்க LLPக்கு எவ்வளவு தூரங்க liability இருக்கும், which means that ஒரு person enter ஆகுறாங்க ஒரு இன்கமிங் பார்ட்னரா, இல்லைன்னா ஒரு பர்சன் வெளியில போறாங்க, இவங்க உள்ள வராங்க அவங்க வெளியில போறாங்க, அவங்களுக்குள்ளதான் இந்த liability இருக்குமா? அப்போ வந்து எல்எல்பிக்கு liabilityயே இல்லையானா தப்பு, எல்எல்பிக்கும் liability இருக்கு. ஆனா எவ்வளவு தூரம் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். unauthorized act by the partnerனா obviously பார்ட்னர் தான் தப்பு பண்றாரு, ஆனா எல்எல்பியும் அதுக்கு லயபிள். ஆனா இம்மெட்டீரியல் பர்சன் தெரியுமோ தெரியாதோ, தட் இஸ் இம்மெட்டீரியல் இன் தி சென்ஸ் தட் ஓ இது வந்து இந்த கம்பெனி பண்ணிருக்கலாமா, ஓ இந்த கம்பெனி பண்ண முடியாதா, அதான் இம்மெட்டீரியல் சொல்லுவோம். தட் இஸ் கம்பெனி தெரிஞ்சிருக்கணும், எல்எல்பிக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல, தெரியாமலும் இருக்கலாம், தெரிஞ்சும் இருக்கலாம், தெரியாமலும் இருக்கலாம். எப்படி இருந்தாலும் ஒரு பார்ட்னர் வந்து அவரோட ஆக்ட பண்ணல, அவருக்கு ஆத்தரைசேஷன் கொடுத்த ஆக்ட அவர் பண்ணாம வேற ஏதாவது ஆக்ட் பண்ணாருன்னா அது தப்பு தான். So does not know of authority or believes to be a partner. Not liable. So இது வந்து with respect to liability நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். Continuation with that will go for not liable. எந்த கேஸ்ல liable இல்லைன்னா ஏதாவது wrongful act பண்ணா liable இல்ல. wrongful actனா தப்பான ஆக்ட். வேணும்ட்டே ஏதாவது கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ்ல ஒமிஷன்னா தெரியாம பண்றதுப்பா. ஓகே, fraud வேற omission வேற. ஓகே, that is misrepresentation and fraud மாதிரி. So no personal liability for the partner and LLP is also not liable. And sole obligation will be met out of his property. Okay, and the property எவ்வளவு இருக்கோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டில இருந்து அவங்க எடுத்துப்பாங்க. Hope this is done with respect to the liability for the LLP and also non liability for the partners, right? So let me continue with next unlimited liability in the case of fraud. ரொம்ப சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். எப்பெல்லாம் fraud section வருதோ அப்பெல்லாம் வந்து என்ன வந்துருவாங்க, fraud வந்தாலே அப்பெல்லாமே வந்துட்டு அங்க ஒரு செக்ஷன் வரும். அந்த செக்ஷன் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 447 செக்ஷன் சொல்லுவோம். கம்பெனிஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃப்ராடுனாலே ஜெயில தள்ளிடுவாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இது எப்போ ஃப்ராட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கேஸ்ல கிரெடிட்டார்ஸ் ஏமாத்தணும்னா, ஓகே, டிஃப்ராடிங் கிரெடிட்டார்ஸ். நீங்க ஏதாவது ஒரு பர்பஸ் பண்றதே கிரெடிட்டார்ஸ் ஏமாத்தணும்னா, சோ ஏதாவது ஃப்ராடுலன்ட் பர்பஸ்க்காக இருந்தா எல்எல்பிக்கும் லயபிலிட்டி இருக்கு. அண்ட் எந்த பார்ட்னர் வேணும்ட்டே பண்ணாரோ, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா அந்த வேர்டை நோட் பண்ணுங்க, இன்டென்ட் பார்ட்னர். இன்டென்ட் பார்ட்னர்னா எந்த பார்ட்னர் வந்து இந்த மாதிரி ஏமாத்தணும்னு நினைச்சு பண்ணாரோ, வித் இன்டென்ஷன் அர்த்தம். So that partner will be liable and the same extent of the partner for LLP unless without prior knowledge. Okay, so prior knowledge இல்லாம இருந்துச்சுன்னா ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல. So
penalty for the known fraud. எவ்வளவு penalty ன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். penalty for fraud நால imprisonment கூடவே சேர்ந்து வரும், which means with respect to 2 years maybe, and imprisonmentங்கிறது அந்த பார்ட்னருக்கு தான் வரும். LLP வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சனை புடிச்சு நீங்க ஜெயில எல்லாம் போட முடியாது. சோ இங்க வந்து இன்டென்ட் பார்ட்னருக்கு தான் நம்ம சொல்றோம். and fine will be there, which will be 50,000 rupees to 5 lakh rupees. Okay, compensation will be given to the person suffered because of this nature. So இதெல்லாம் யார் சேர்ந்து தரணும்னா LLP partners. இது வந்து யாருக்கெல்லாம் பொருந்தோம்னா LLP பொருந்தோம், பார்ட்னர்ஸ் பொருந்தோம், designated partners, employees. But important, LLP is not liable if no prior knowledge of the LLP. LLP க்கு தெரியாம இது பண்ணியிருந்தா இது வந்து LLP பண்ணாத அர்த்தம் இல்ல. அப்ப LLP liabilityல வராது. Is it okay? Clear நினைக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட். Fine. We'll go with the next case, whistleblowing. Whistleblowing is a particular case where if there is going something wrong in the management, the whistleblowers will be there alerting the management that something is going wrong. So this is what you call as whistleblower. The same provisions are applicable for the companies also under the Companies Act 2013, but is not applicable for the firm here. ஆனா இங்க LLP ன்னு வரும்போது Companies Act ஓட advantages நம்ம இங்க கோட் பண்ணி பார்க்கணும். So Company Act ஓட advantages இங்க நம்ம ரிலை பண்ணிக்கிறோம். So whistleblowingங்கிறது blowers of whistle சொல்றோம். So they will provide some useful information during that investigation process. Okay, இதுதான் மீன் பண்றோம். So it's quite important to understand at this level whether or not during the investigation some useful information will be given with respect to that conviction, right? Protection is given. இப்போ யாராவது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் தப்பு பண்றாங்கன்னு சொன்னா கட்டாயமா வந்து அவங்களுக்கு பர்சனலா ஏதாவது ஒரு தப்பு நடக்க சான்சஸ் இருக்கு. So some protection is given for these persons, for these whistleblowers towards the discharge, demote னு சொல்லுவோம், இல்லனா சஸ்பென்ஷன், த்ரெட், ஏமாத்துறது, இல்லனா அவங்க வந்து கொடுமைப்படுத்துறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துட கூடாதுங்கிறதுக்காக whistleblowers-க்கு ஸ்பெசிபிக்கா வந்துட்டு நம்ம ஒரு சில ப்ரொடெக்ஷன் தரத்துக்காக whistleblowers-க்கு சொல்லிட்டு ஒரு செப்பரேட் ப்ரொவிஷன்ஸ் இங்கேயும் கொடுத்திருக்காங்க, and likewise Companies Act-லயும் கொடுத்திருக்காங்க. So this is with respect to companies. Next continues with your, so hope this is clear. Fine. So next continues with maintenance of books of accounts. Maintain பண்ணோம். எப்படி கம்பெனிக்கு வந்து ஆடிட் இருக்கோ அதே மாதிரி maintenance of other things எல்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். So we'll go with the heading maintenance of books of accounts, other records and audit. So the LLP should definitely maintain proper records with respect to books of accounts. So books of accounts க்கு தனியா மெயின்டைன் பண்ணனும். So it's quite important here in this case. என்னெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணனும்னா business தான். நீங்க உங்க பர்சனல் பிசினஸ் பார்க்கல, LLP தான மாத்திட்டு இருக்கீங்க. So LLP ஓட பிசினஸ் என்னது? ஒவ்வொரு வருஷமும் தனித்தனி ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிருக்கணும். அண்ட் கேஷ் அண்ட் அக்ரூவல் பேசிஸ், கேஷ் பேசிஸ்லயும் மெயின்டைன் பண்ணலாம், அக்ரூவல் பேசிஸ்லயும் மெயின்டைன் பண்ணலாம். டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் தான் ஃபாலோ பண்ணும். அண்ட் இந்த புக்ஸ் எல்லாம் எங்க வச்சிருக்கணும்? ரெஜிஸ்டர்ட் ஆபீஸ்ல வச்சிருக்கணும். It should be maintained for a prescribed period. Okay. And the LLP should also maintain a statement, or you should give a statement. So it should file a statement of statement of account and insolvency within 6 months from the end of financial year. So எப்படி ஒரு கம்பெனி வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணி 6 months குள்ள, so not incorporate பண்ணி financial year end ஆயிட்டு 6 months குள்ள annual general meeting நடத்தணும்னு இருக்கோ, அதே மாதிரி LLP க்கு statement of account and solvencyங்கிறது LLP ஓட financial year முடிஞ்சது வந்து 6 months குள்ள you have to go for filing a e-form, and the e-form named here is e-form number 8. This has to be done each and every year. There will be a prescribed fee, and that form has to be signed by the designated partners, right? Next we'll go for the audit of accounts. Who will take care of the audit of accounts? Obviously CT notification or சில பேருக்கு exempted இருந்தாலும் audit பண்ணது வந்து நம்ம auditors தான், CS தான், நீங்க தான், right? Okay. If the accounts are not audited now, they are contravening the provisions. So here there is a fine for the LLP, which is 25,000 to 5 lakhs, and also there is a fine for the designated partners, which is 10,000 to 1 lakh. இங்க பார்ட்னர்ஸ்க்கு liability இல்ல. ஏன் பார்ட்னர்ஸ் வந்து இந்த penal provision அட்ராக்ட் ஆகாதுன்னா ரொம்ப சிம்பிள். டெசிக்னேட்டட் பார்ட்னர்ங்கிறவங்க மேனேஜ்மெண்ட் பாத்துக்கிறதுக்காக இருக்கிறவங்க, அவங்களே ஒழுங்கா மேனேஜ்மெண்ட் பாத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு தான் வந்து liability வரும். Then next one will go for the annual return.
which says that it should be filed, it should be authenticated, which means இது கரெக்ட்னு சொல்றது. ஆனுவல் ரிட்டர்ன் தான், அது வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்குன்னு சொல்றது ஆனுவல் ரிட்டர்ன். சோ இதெல்லாமே வந்து ஆத்தென்டிகேட்டடா இருக்கணும். ஆத்தென்டிகேட்டட்னா இதுல இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வந்து நம்ம ட்ரூன்னு பிலீவ் பண்றது இல்லையா? See for example, you hold your 10th mark sheet, 12th mark sheet. இப்போ நீங்க ஃபவுண்டேஷன் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணனும்னா உங்களோட ஃபவுண்டேஷன் எக்ஸாம் மார்க் ஷீட்ஸ் வருது. இதுல இருக்க மார்க் எல்லாம் ட்ரூன்னு எப்படி நம்புவீங்க? So that is signature, அந்த ஹெட்டோட சிக்னேச்சர் கீழ இருக்கும் இல்லையா, seal இருக்கும் இல்லையா, இத வச்சு தான் நம்ம இதுல இருக்க மார்க்ஸ் எல்லாம் என்னோட மார்க்ஸ் சொல்லிட்டு நம்புறீங்க. This is how the same happens. So authentication ங்கிறது which says the details mentioned in this certificate or mentioned in this file is all true. This has to be done within 60 days from the closure of the financial year. Within 60 days from the closure of the financial year. எந்த ஃபார்ம் எப்பவுமே நம்ம வந்து இ ஃபார்ம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். Here it is இ ஃபார்ம் நம்பர் 11. எப்பெல்லாம் நீங்க ஃபார்ம் ஃபைல் பண்றீங்களோ அப்பெல்லாம் நீங்க ஃபீஸ் கொடுக்கணும். யாரு? ரெஜிஸ்ட்ராருக்கு, கவர்மெண்ட்டுக்கு இது ரெவென்யூ. So register prescribed fees. Okay, and if you're not complying this provisions, now LLP has to face the penalty with respect to 25,000 to 5 lakh rupees, and DP க்கு வந்து 10,000 ல இருந்து 1 lakh வரைக்கும் penalty வர chances இருக்கு. Hope it is clear. Fine. Next, subsequently, we'll go with respect to the conversions. Almost schedule 1 முடிச்சிட்டோம். In the earlier intro session we were discussing for 4 schedules, schedule 1, 2, 3 and 4. Schedule 1 ங்கிறது complete details what we have discussed till now. Schedule 2, 3 and 4 stands with respect to conversion. அதுல schedule 2 ங்கிறது எதை பத்தி பேசுறதுன்னா a firm is converted to LLP. Firm வந்து LLP ஆ மாறுறது. இது வந்து section 55 ல இதோட provisions cover ஆகுது. Schedule 2 is covering this one, and the form related to this conversion from firm to LLP is e-form number 17. And there is a similar conversion like private company may be converted to LLP, where you have to follow section number 56. எந்த ஆக்ட்னா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் இல்ல, நம்ம இங்க பாக்குறது LLP ஆக்ட். LLP ஆக்ட் பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். சோ ஆக்ட ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஷெட்யூல் 3 பாருங்க and e-form 18 ஃபைல் பண்ணுங்க. Likewise, unlisted public company may be converted to an LLP, where you follow section 57 and act la specify பண்ணிருக்குது schedule 4, and in addition to that we'll go with respect to form number 18. So company வந்து LLP ஆ மாத்துறீங்கன்னா it's one single form is enough, which is applicable for both the conversions from private company to LLP இல்லனா unlisted public company to LLP. And in the case of firm, partnership firm வந்து LLP no, there is one single form which is form number 17. Is it okay? Fine. So this is with respect to conversions. நம்ம நிறைய இந்த லெவல்ல foundation level we are not discussing much with the conversions. So there is only a highlight of which section is defining which one. But once it is converted as an LLP, what happens? Definitely LLP னு ஒரு incorporate ஆனாலே register ஆனாலே certificate of incorporation னு ஒன்னு இருக்கும். அதே மாதிரி இங்க certificate of incorporation னு ஒன்னு இருக்கு. So the register, the documents எல்லாம் கொடுத்து நீங்க register பண்ணுவீங்க, and the date specified in that certificate of registration will be considered as the date of registration of the LLP. ஏன்னா இது கிளியரா தெரியணும், எந்த டேட்ல வந்து இது LLP ஆ மாறிச்சுன்னு தெரிஞ்சாதான் இந்த LLP க்கு என்ன liability இருக்கு, இங்க இருக்க பார்ட்னர்ஸ்க்கு என்ன liability இருக்குங்கிறது clear கட்டா தெரியும். Is it okay? And this details has to be there is intimations regarding the conversions and particulars has to be given to the register of firms. இங்க வந்து ROF னு சொல்லுவோம் with respect to partnership firm ஆ இருக்கும்போது, companies act and LLP ஆ இருக்கும்போது register of companies னு சொல்லுவோம். With respect to schedule 3 and schedule 4, when a private company is converted to LLP இல்லனா unlisted public company is converted to LLP now, will be referring the schedules, and also when it goes with Companies Act will be referring register of companies, and when it goes for the partnership firm will be referring with the register of firms. So if you want to have the terms, I may give it as register of companies. So register of companies, and when it goes for register of firms, register of firms, right? So when I say MCA, which is the administrative authority for this LLP, which is nothing but Ministry of Corporate Affairs. So Ministry of Corporate Affairs. Is it okay? Fine. Next goes with effect. So once ஒரு firm இல்லனா company LLP ஆ மாறிச்சுனா certificate of registration வரும். அப்பத்துல இருந்து அந்த LLP existence இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படினா
ஏற்கனவே இருந்த firm இல்ல கரெக்டா, ஏற்கனவே இருந்த கம்பெனி இல்ல, சரி firm இல்ல கம்பெனி இல்ல, அப்ப firm வச்சுட்டு இருந்த அசெட் என்ன இருக்கும் இல்ல liabilities என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, முன்னாடி என்ன அசெட் என்ன liabilities வந்து அந்த firm கம்பெனியோ வச்சுட்டு இருந்துச்சோ அதெல்லாமே எந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட் இல்லைன்னா எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இல்லாம அது டைரக்டா யாரோட தான் மாறிடும்னா இந்த எல்எல்பியோட தான் மாறிடும் வித்தவுட் ஃபர்தர் அஷூரன்ஸ். ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஹியர். இதெல்லாமே கொஞ்சம் ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகல, யூ ஷுட் நாட் கெட் கன்ஃபியூஸ். அதுக்காக தான் நான் அண்டர்லைன் பண்றேன். சோ வித்தவுட் ஃபர்தர் அஷூரன்ஸ்னா யூ நீட் நாட் enter into a proper agreement, like you need not give a proper promise, like இந்த மாதிரி சொல்றது without further assurance. So முன்னாடி கம்பெனியோடது இல்ல ஃபர்மோட இருந்த அசெட்ஸ் liabilities யாரெல்லாம் கம்பெனி கடன் கொடுத்தாங்களோ இப்ப அந்த கம்பெனி வந்து எல்எல்பியா மாறி இருக்குன்னா அவங்க எல்லாம் கம்பெனிக்கு இருந்து பணம் எல்எல்பிக்கு இருந்து இந்த பணத்தை வந்து ரீபேமெண்ட் வாங்கிக்கலாம்னு அர்த்தம். And what happens here to the status of a converted firm and company பாத்தீங்கன்னா it deems to be dissolved. See, ஒரு பிசினஸ் ரெண்டு ஃபார்ம்ல இருக்க முடியாது. யூ அக்ரி வித் மீ? ஒரு பிசினஸ் ரெண்டு ஃபார்ம்ல இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. அது ரெண்டு ஃபார்ம்ல இருக்க முடியும். சோ ரெண்டு ஃபார்ம்ல இருக்க முடியாதுங்கிறது தான் ஒன்ஸ் எல்எல்பியா மாறிச்சுன்னா அப்ப ஏற்கனவே இருந்த கம்பெனி வந்து டிசால்வ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அப்போ ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கம்பெனிஸ், ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் ஃபர்ம்ஸ் அவங்களோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா, அதுல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதுல சேர்த்துருவாங்க, எல்ஐபியோட ரெஜிஸ்டர்ல சேர்த்துருவாங்க. ஓகே, சோ இது வந்து பிசிக்கல் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம். இன்டிமேஷன் should be given in physical form, not in e-form. Form number 14 is meant in case of register of firms. See, register of companies la da இந்த ஆன்லைன் எல்லாம், register of firms க்கு இந்த ஆன்லைன் எல்லாம் இல்ல. ஓகேயா, சோ register of firms பொறுத்த வரைக்கும் you need to give a physical form. Hope it is clear. Done. Okay, next, winding up and dissolution. It's quite simple. ஒரு எல்எல்பி வந்து வைண்ட் அப் ஆகுதுன்னா ரொம்ப சிம்பிள் திங் you have to remember here is it can go for voluntary wind up, which means that நாங்க எதுக்காக எல்எல்பி ஃபார்ம் பண்ணோமோ அதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சுங்க, அந்த வேலை முடிஞ்சிச்சுங்க, நாங்க குவிட் பண்ணோம்னு நினைக்கிறோம். எஸ், குவிட் பண்ணிக்கலாம், தப்பு இல்ல. பட் அது நீங்க குவிட் பண்ணும்போது நீங்க வாங்கின கடனை ஏமாத்துறதுக்காக குவிட் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ட்ரிபியூனலே நீங்க எதுக்காக எல்எல்பி ஃபார்ம் பண்ணீங்களோ அந்த வேலையை உங்களால பார்க்க முடியலன்னா எதுக்கு எல்எல்பி ஃபார்ம் பண்ணீங்க, சோ வில் குவிட் தி எல்எல்பிங்க சொல்லிட்டு அவங்களே மேண்டேட்டரியா குவிட் பண்ணுவாங்க. சோ எந்த கேசஸ்ல வந்து குவிட் பண்ணுவாங்கன்னா நார்மலா இந்தியாவுக்கு நீங்க அப்போசிங்க நம்ம கண்ட்ரியோட இன்டெகிரிட்டியை வந்து அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி பண்ற கேசஸ், இந்த மாதிரி ஒரு சில கேசஸ் வந்து நார்மலா இல்லீகலா மாறுது. இந்த மாதிரி கேசஸ் எல்லாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும். சோ பை ட்ரிபியூனல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெசிஷன் வில் பி given to the LLP to wound up. ஓகேயா, less than 2 partners வந்து டைரக்டா போயிட்டு ட்ரிபியூனல் கிட்ட இந்த மாதிரி நாங்க wound up பண்ணிடுறோங்க சொல்லிட்டு சொல்லலாம். See, இப்போ ரெண்டு பார்ட்னர் இருக்கணும் கம்பல்சரி. ரெண்டு பார்ட்னருக்கு கீழே இருந்தாங்கன்னா கட்டாயமா அந்த ஒரு பார்ட்னர் வந்து இன்னொரு பார்ட்னரை கூட்டிட்டு வந்துடும் 6 monthsக்குள்ள. சோ இன்னொரு பார்ட்னர் வந்து 6 monthsக்குள்ள கூட்டிட்டு வரல, சோ மோர் தென் 6 months ஆயிடுச்சுன்னா கட்டாயமா ஒரு பார்ட்னர் தான் அங்க இருக்காருன்னா இனிமே இந்த எல்எல்பியை நடத்துறதுல பிரயோஜனம் இல்ல. சோ they will be wound up. And against the interest of sovereignty and integrity of India, it will be wound up. And security of the state and public order paapanga. There is public வந்து affect பண்ணக்கூடாது. Probably you might have learned in Indian Contract Act which says that opposed to public policy. So இதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்பப்ப நீங்க பார்க்கிறது பெட்டர். Opposed to public policy னா எதிரா பண்றது, ஓகே, பப்ளிக் எதிரா பண்ற மாதிரி. அண்ட் இது எல்லாமே வந்து டிஃபால்ட் நடந்து சொல்லிட்டு ஒரு e-form 8 and 11 வந்து for 5 consecutive financial years ஃபைல் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ட்ரிபியூனல் வந்து ஓகே இது வந்து என்ன சொல்றது லைக் ஓகே இது வந்து வைண்ட் அப் பண்றது பெட்டர்னு சொல்லிச்சுன்னா they will go for further winding up. So this is with respect to case for winding up or dissolution. Next comes for next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா miscellaneous. Okay, voluntaryங்கிறது ஒண்ணு பெரிய இஷ்யூஸே இல்லையா, நம்ம வாலண்டரி பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் miscellaneous, business transactions of partner with LLP is lending money, transaction of business பண்ணிக்கலாம். எப்படி கம்பெனி மாதிரி தானே, நார்மலா வந்து ஒரு கம்பெனிங்கிறது ஒரு நார்மல் பர்சனா தான் நம்ம பாக்குறோம், ஃபிக்டிஷியஸ் பர்சனா இல்லையே, நார்மல் பர்சன் அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம். And next heading is goes with application of the provisions of the Companies Act without exception or modification or adaptation specified in the notification. Notification or specifications vanda varum. So there is a draft laid before the Houses of Parliament. So other based panni they will come for the notification. So notification kaga nama waiting. Next one, the electronic filing of documents, e-form gurudhu sollaliya, file பண்றது, record, registers எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாமே admissible evidence consider பண்ணிப்போம். Admissible evidence na இங்க நீங்க கொடுக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெஜிஸ்டருக்கு ஃபைல் பண்ணதெல்லாம் அட்மிசபிள்னு ஏத்துக்கலாம். Here will be a DSC affixed. DSC affixedங்கிறது this digital signature certificate னு சொல்லுவோம். When I say digital signature certificate,
I mentioned here as normal ஒரு signing பண்ண முடியாது e-form னா. e-form அங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஆன்லைன்ல நம்ம சப்மிட் பண்ற மாதிரி. சோ டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் சர்டிபிகேட்ங்கிறது நம்ம சர்டிபிகேட்டை டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரா மாத்தி கொடுத்திருப்பாங்க. அதுதான் டிஎஸ்சி டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் சர்டிபிகேட். இதை வந்து அஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாமே பண்றதுனால என்ன ஆயிடுது, designated partners வந்து அவங்க டிஎஸ்சி அஃபிக்ஸ் பண்றாங்க, which says that the declaration what you give is finalized னு. so it's an admissible evidence. அப்படின்னா நீங்க பிறகு இது என் சைன் இல்லைங்கன்னு மாத்த முடியாது. ஓகேயா? பேமெண்ட் ஆஃப் அடிஷனல் ஃபீ இன் கேஸ் நீங்க ப்ராப்பர் ஃபைலிங் பண்ணலன்னா டெஃபினெட்லி தேர் பி அ லயபிலிட்டி அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து அடிஷனல் ஃபீ பே பண்ண சொல்லுவாங்க. தட் ஹாஸ் டு பி பேட். ஸோ அடிஷனல்ங்கிறது டிலே ஃபீஸ்க்காக பண்றது. 100 rupees per day is levied. And in case 300 days வரைக்கும் அது பண்ணுவாங்க. In case 300 days மேல போயிடுச்சுன்னா you have to face a different kind of liability and also goes with different kinds of action also where the tribunal will go for subsequently. So this goes with